ഈ സമയം പരേഡിന്റെ പരിപൂർണ ചുമതല പരേഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡറിൽ നിന്നും പരേഡ് കമാൻഡർ റിക്രൂട്ട് ട്രെയിനിംഗ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ 161 അഖിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ 2 അപകടമാണ് ഉണ്ടായത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ രാവിലെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 4 പേര് വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 3 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരാഴ്ചത്തിലെത്തി തുടരുകയാണ്. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഈ നയനമനോഹരമായ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന് നയിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട് ട്രെയിനിംഗ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ 161 അഖിൽ. തിരുവനന്തപുരം കരകുളം അമ്മൻ നഗറിൽ ശ്രീ സാജുവിന്റെയും ശ്രീമതി ശോഭയുടെയും മകനാണ് അഖിൽ. ഈ പരേഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡർ റിക്രൂട്ട് ട്രെയിനിംഗ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഷംനാദ് MS. കൊല്ലം അഞ്ചൽ ഷൈല മൻസിലിൽ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിന്റെയും ശ്രീമതി ഷൈല ബീബിയുടെയും മകനാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡർ ഷംനാദ് MS. അല്പസമയത്തിനകം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ആംഡ് പോലീസ് 3-ാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡന്റ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ CP അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസ് കമാൻഡന്റ് ശ്രീ L. സോളമൻ അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു.
Standard, please. Today's parade is led by Parade Commander Akhil S., son of Shri Saju S. and Srimati Shobha S. of Karagulam, Tiruvananthapuram, assisted by Parade Second in Command Shamnath M.S., son of Shri Moideen Kunya and Srimati Shaila BV of Anjal, Kollam. The first platoon of Special Armed Police is led by Naveen S.G., son of Shri Srikandan Nair and Srimati Geeta A.R. of Udamalekal, Tiruvananthapuram. Second platoon of SAP is led by Gokul Krishnan R., son of Rajamohanan Pillai and Srimati Krishna Kumari of Chavara, Kollam. Third platoon of SAP is led by Mutturaj M.S., son of Shri Suresh Kumar M. and Srimati Parvati P. of Pujapura, Tiruvananthapuram. Fourth platoon of SAP is led by Atul Rajiv, son of Shri Rajiv SL and Srimati Suni K. of Venpagal, Tiruvananthapuram. Fifth platoon of SAP is led by Anandu M., son of Shri Madhu S. and Srimati Bindu S. of Karumam, Tiruvananthapuram. The sixth platoon of SAP is led by Sachin Suresh, son of Shri M.D. Suresh Kumar and Srimati T.C. Minimot of Manikanteshwaram, Tiruvananthapuram. Seventh platoon of KP3 is led by Shri Hari V., son of Shri K. Varadarajan Nair and Srimati Shamala T.K. of Pandalam, Pattanamthitta. Eighth platoon of KP3 is led by Sachin R., son of Ravindran G. and Jayasri S. of Kalayapuram, Kottarakara. Ninth platoon of KP3 is led by Balamurali B., son of Shri Balachandra Kumar T. and Srimati Valsala T. of Kavanadu, Kollam. 10th platoon of KP3 is led by Anandu Sanu, son of Shri Sanu TP and Srimati Ambili H. of Kalavur, Alapura. 11th platoon of KP3 is led by Adarsh KR, son of Rameshan PR and Srimati Ambili H. of Haripadu, Alapura. 12th platoon of KP3 is led by Aravind VB, son of Shri Bindumon VA and Srimati Bindu of Kalavur, Alapura. 13th platoon of KP3 is led by Ajit Mohanan, son of Shri Mohanan and Srimati Sridevi of Kundara, Kollam. 14th platoon of KP3 is led by Midun Chandran, son of Shri Jayachandran G and Srimati Anisha PM of Ambalapura, Alapura. 15th platoon of KP3 is led by Arjun Sajikumar, son of Shri Sajikumar MS and Srimati Rakhi G Verghese of East Kallada, Kollam. The 16th platoon of KP3 is led by Vimal MG, son of Shri Muralidharan Pillai and Srimati Geeta Lakshmi of Idakidam, Kollam. 17th platoon of KP3 is led by Abhijit S. Murali, son of Shri Muralidharan Ajari and Srimati Swarnamal of Adur, Pattanamthitta. 18th platoon of KP3 is led by Ajit S., son of Shri Samuel G and Srimati Mary Sunitha J of Perigavu, Tiruvananthapuram. സമൂഹത്തിന്റെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും എത്തിയവരെ ഒറ്റ മനസ്സാക്കി ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമായ കേരള പോലീസ് എന്ന കുടുംബത്തിലെത്തിച്ച ഗുരുക്കന്മാർക്കുള്ള ഗുരുദക്ഷിണയാണ് ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ്. 2023 ആഗസ്റ്റ് 16-നാണ് ഇവർ 461 സേനാംഗങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസിലും കേരള ആംഡ് പോലീസ് 3-ാം ബറ്റാലിയനുമായി പരിശീലനത്തിനായി പ്രവേശിച്ചത്. കാഠിന്യത്തിന്റെ പരിശീലന കളരിയിൽ തീക്കടലിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത മനസ്സും മെയ്യുമായി ഇവർ 461 സേനാംഗങ്ങൾ വിജയകരമായി ട്രെയിനിങ് പൂർത്തീകരിച്ച് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ചവരാണ്. ഇതൊരു ഉജ്ജ്വല നിമിഷമാണ്. നാളേക്ക് വേണ്ടി കാലത്തിന് മുമ്പേ പറന്നകന്നവർക്ക് കാലം കാത്തുവെച്ച കാവ്യനീതിയാണ്. ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ അധിനിവേശ അശ്വമേധങ്ങൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ത്യാഗനിർഭരമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്ന ഇടമാണിത്. ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട DIG AP ബറ്റാലിയൻ ഇൻചാർജ് ശ്രീ ജയദേവ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. എരിഞ്ഞു കത്തുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടിലും നിറഞ്ഞു പെയ്യുന്ന പേമാരി പെയ്തിലും
മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന തണുത്ത നോവിലും ഇടറി വീഴാതെ വസന്തങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഇവർ ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ്. എണ്ണമറ്റ ഐതിഹാസിക ചരിത്ര സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ സർഗഭൂമിയിൽ അഭിമാനത്തോടെ, ഉറച്ച ചുവടുകളോടെ, നിർഭയ മനസ്സോടെ കാലമർപ്പിക്കുന്ന കടമകൾ കലർപ്പില്ലാത്ത കരുതലോടെ നിറവേറ്റാൻ ഇവർ ഏറെ സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞു. We are witnessing the new beginning of 461 strong men into the world of law enforcement. We wholeheartedly welcome them, those who are completed the rigorous training and passed the test of fire. You are going to be a part of India's most efficient police force with a great potential and efficiency in curbing the crimes. Being very much educated, most are overqualified with technical skills. You people can add to the efficiency of the department. Young blood with vast knowledge and wisdom is a boon and needed for a democratic country which is foremost in health, education, culture, and development sectors. It's a need of the hour to have a police department which is free of corruption, upholds the values of equality, secularity, and democracy. Congratulations to all the police personnel who pass out from this ground to give their best to serve the mankind. ഒടുങ്ങാത്ത ഓർമ്മകളുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയും ഉൾക്കാമ്പുണർത്തുന്ന, ലോകം തന്നെ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന കോവിഡും അതിനു മുൻപേയുള്ള പ്രളയവും ഒക്കെയും തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ സധൈര്യം നേരിട്ട കേരള പോലീസ് സേനയിലേക്ക് ഇവർ കടന്നെത്തിയത് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായാണ്. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനായാണ് ഇവർ 461 പേരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്നേഹിതരും ഗുരുക്കന്മാരും കാത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഹൃദയത്തിന്റെ ശങ്കുലികളാകുന്നു, എല്ലാ മിഴികളും തെളിഞ്ഞ മയിൽപീലികളാകുന്നു, എല്ലാ മനസ്സും അഭിമാനത്തിന്റെ കൊടുമുടികളാകുന്നു. മിഴികളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകണമാകുന്ന ആ നിമിഷം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഋതുഭേദങ്ങളാൽ യുഗങ്ങളായി മാറിയ 9 മാസങ്ങൾ, 210 ദിനരാത്രങ്ങൾ, 5040 മണിക്കൂറുകൾ, ഹൃദയതാളത്തിനൊപ്പം മണൽത്തരികളിൽ ചുവടുവെച്ചു പോയ ജീവിത കാൽപ്പാടുകൾ, കാലത്തെ കാവലാക്കി സത്യത്തെ ആയുധമാക്കി മൃദുഭാവത്തിൽ ദൃഢചിത്തതയോടെ ഇവർ കർമ്മപദത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ശ്രീ MR അജിത് കുമാർ, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതാണ്.
ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് ലാ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ശ്രീ MR അജിത് കുമാർ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് ലാ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ശ്രീ MR അജിത് കുമാർ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അവർ ഡൈസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. Attention! Red! General Salute! Present! Arms! Red! Order! Arms! Red! Stand up! Peace! മധുരമൂറും മലയാള മണ്ണിന്റെ മനോഹാരിതയിൽ മതമൈത്രിയുടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ ദേശബോധത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സമഭാവനയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾക്കായി ജനമൈത്രി എന്ന ആവേശോജ്ജലമായ ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സഹാനുഭൂതിയോടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സഹജീവികൾക്കരികിൽ സേവന മനസ്സോടെ ഓടിയെത്തുന്നതിനായി പ്രാപ്തരായ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നത് വരുംകാല പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഉണർവേകുകയാണ്. Kerala state is renowned for its literacy. Our state precedes all other states in the country in education. Our new addition to the Kerala Police Force is academically accomplished with 224 graduates, 38 postgraduates, 62 BTech, 6 MTech, 4 BBA, 1 BCA, 8 MBA, 4 BA, 22 Diploma, 1 Army Education, and 87 secondary school graduates. One of them was an active doctor in Ayurveda before joining the force. It's a moment of pride for us and him alike. The 9 months arduous training was nothing less than an ordeal for the 461 recruits. They were prepared well enough to be assets with physical, mental, intellectual knowledge and capability to face the challenges. They are well trained with an effective and focused syllabus, including physical fitness development, drill with arms, drill without arms, Lathi drill, commando training, field craft and tactics. They master in the fields of Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Evidence Act, telecommunication, cyber security, major and minor acts, etc., along with improving the communication skills and personality development. Other than these, swimming, karate, yoga are being taught and familiarized with the court visits, coastal police station visits, hospital visits. Over that, the most modern weapons like AK-47, INSAS, carbine, Glock, pistol, etc. were among the arms which were learned inside out, used and fired. Now the time has come to put into use all the knowledge and training to be tested for greater good of mankind. Within a few moments, State Police Chief and
Director General of Police, Dr. Sheikh Darwesh Sahib, IPS, will arrive and the parade will pay compliment. ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഡോക്ടർ ഷേഖ് ദർവേ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അവർകൾ ഡയസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. Attention! Red! General salute! Please stand! Arms! Red! Order! Arms! Red! Standard! Peace! കേട്ടു വളർന്ന മഹായുദ്ധങ്ങൾ, വായിച്ചെടുത്ത ചരിത്രങ്ങൾ, വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ വിജയം നേടി അഭിമാനത്തിന്റെ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ പടഹധ്വനി മുഴക്കിയ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ തുടങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ധീരയോദ്ധാക്കളും വരകളാൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത രാജാ രവിവർമ്മയും സംഗീത സാന്ദ്രമായ സാഗരം തീർത്ത സ്വാതി തിരുനാളും തുടങ്ങിയ എണ്ണമറ്റ കലാകാരന്മാരും ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക സ്വത്തായ കലകളും മലയാള നാടിനെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിയ ഇരയമ്മൻ തമ്പി, ആശയഗംഭീരൻ കുമാരനാശാൻ, ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്യൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ തുടങ്ങി മലയാള ഭാഷയെ അക്ഷര നദികളാക്കിയ അനന്തപുരിയുടെ അക്ഷയ കവിഹൃദയങ്ങൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും അയ്യങ്കാളിയും തുടങ്ങി സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി തിരുവനന്തപുരം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളം രൂപം കൊണ്ട 1956 നവംബർ 1-നാണ് കേരള പോലീസിന്റെയും പിറവി. കിഴക്ക് പച്ചപ്പിന്റെ പറുദീസയായ പശ്ചിമഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറ് അരുണശോഭയാൽ ആർത്തലയ്ക്കുന്ന അറബിക്കടലും മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രകൃതി സുന്ദരമായ നന്മയും തെളിർമയുമുള്ള മലയാള നാട്. മലയാള നാടിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുവാൻ, കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർ സജ്ജരായി കഴിഞ്ഞു. We are witnessing the passing out parade of 461 strong men into the world of law enforcement. We wholeheartedly welcome them, those who have completed the rigorous training and passed the test of fire. You are going to be a part of the India's most efficient police force with a great potential and efficacy in curbing the crimes. Being very much educated, most are overqualified with technical skills, you people can add to the efficiency of the department. Young blood with vast knowledge and wisdom is a boon and needed for a democratic country which is foremost in health, education, culture, and development sectors. It's a need of the hour to have a police department which is free of corruption, upholds the values of equality, secularity, and democracy. Congratulations to all the police personnel who passed out from this ground to give their best to serve the mankind. The parade is graced with the musical talents of the Kerala Armed Police 3rd Battalion, Thiruvananthapuram DHQ, and SAP bands, guided by Band Sub-Inspectors Shri Bijukumar M and Shri Biju A. Within a few moments, the chief guest, Honorable Chief Minister of Kerala State, Shri Pinarayi Vijayan, will arrive and the parade will pay compliment.
ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്ന ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭരണഘടന പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യ നയങ്ങളിലേക്കുള്ള മാതൃകാപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കേരള പോലീസ് ആർജിച്ചെടുത്തത്. നവീനവും ആധുനികവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായ 60,000-ഓളം പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ സേനയാണ് നമ്മുടേത്. കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുമാന്യനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ വരെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളും കേരള പോലീസ് സേനയുടെ ആദ്യ മേലധികാരി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ ഷേഖ് ദർവേ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് വരെയുള്ള പ്രതിഭാധനരായവർ സജീവ സംഭാവനകൾ നൽകി മികവുറ്റതാക്കിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള പോലീസ് സേന. Check, check. Hello. Testing hello. Hello. Test. Testing hello. ഈ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ ഡയസിലെത്തി പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. Attention! Red! General salute! Present! Arms! Red! Order! Arms! Passing out parade, ready for inspection, sir. Now the parade is being inspected by the Chief Guest, Honorable Chief Minister of Kerala State, Shri Pinarayi Vijayan, accompanied by the Parade Commander, Akhil S.
ഭാരതത്തിലെ പോലീസ് സേനകളിൽ കേരള പോലീസിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ വിസ്മരിക്കാനാകാത്ത നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ, ധീരതയുടെ, ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ദേശീയ പതാക നിമിഷങ്ങൾക്കകം മൈതാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം ദേശീയ പതാക മൈതാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബാൻഡ് ടീം ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പേരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നും യൂണിഫോമിലുള്ളവർ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. Parade! Shoulders! Arms! Flag parade! On parade! ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അജയ്യതയുടെ അമര സംഗീതമായി ഭാരതത്തിന്റെ അശോക ചക്രാങ്കിത ത്രിവർണ പതാക മഹാരഥന്മാർ പോരാടി നേടിയ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ, തീവ്രവും തീഷ്ണവുമായ ദേശബോധത്തിന്റെ, ഐതിഹാസിക ചരിത്ര സ്പന്ദനങ്ങളുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ദേശീയ പതാക നീലാംബരങ്ങളിൽ ഉയരപ്പറക്കുന്ന പതാക മാത്രമല്ലത്, ഇത് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവികാരമാണ്. അതാണ് ഭാരതമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിരകളിൽ ചോര തിളയ്ക്കുന്നത്. ഒരു മഹാരാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തായി, കാവലായി ഇവർ എത്തുകയായി. Parade! Order! Arms! Parade! National salute! Protect! Arms! Parade! Order! Arms! ഈ സമയം മഹത്തായ ദേശീയ പതാകയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഉത്തമ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സേനാംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് ശ്രീ ഷിബു എസ്. Order taking ceremony! Parade! Change! Arms! ഞാൻ Again, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോടും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും
വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും കേരള സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ സത്യസന്ധമായും നിഷ്പക്ഷമായും ആത്മാർത്ഥമായും ജനസേവനം നടത്തുമെന്നും പക്ഷഭേദം, സ്വജനപ്രീതി, വിദ്വേഷം, പ്രതികാരബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി എൻ്റെ പരമാവധി അറിവും കഴിവും കാര്യക്ഷമതയും ഉപയോഗിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ അന്തസ്സിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുമെന്നും സർവാത്മന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Change arms. Head, shoulder, arms. Flag bearers, march off. തെക്ക് ആർത്തലയ്ക്കുന്ന തിരമാല ഗർജനം മുതൽ വടക്ക് മഞ്ഞണിഞ്ഞ വെള്ളിപ്പർവ്വത ഹിമാലയ സാനുക്കൾ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മഹാസംസ്കൃതി, സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശങ്ങൾക്കെതിരെ ഭാരത ജനതയെ അണിനിരത്തിയ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക്, സമാധാനത്തിന്റെ, ദേശബോധത്തിന്റെ മഹാസന്ദേശങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജ്യത്തിന്റെ, ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ പതാക ആദരവോടെ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ, ആത്മശക്തിയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയ ആകാശങ്ങളിൽ പാറുകയാണ്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ച് ജാതി, മത, വർഗവർണ്ണ, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കതീതമായി നാം ഒന്നാണെന്ന ശാന്തി മന്ത്രം നമുക്ക് പോലും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. Red, close order, march.
shoulder, arms. പരേഡ് ഇപ്പോൾ സ്ലോ മാർച്ചിലും തുടർന്ന് ക്വിക്ക് മാർച്ചിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. Parade will march was in condition. Shoulder, number 1 contingent, leading. Marching past complimenting the chief guest is the parade commander Akhil S. and parade second in command Shamnath MS, followed by the first contingent comprising first platoon, second platoon, and third platoon, led by Naveen SG, Gokul Krishnan R, and Muthuraja MS. Now marching past complimenting the chief guest is the second contingent comprising of 4th, 5th and 6th platoon, led by Atul Rajiv, Anandu M and Sachin Suresh. Now complimenting the chief guest is the third contingent comprising of 7th, 8th and 9th platoon led by Sri Hari V, Sachin R and Balamurali B. Now marching past complimenting the chief guest is the fourth contingent comprising of 10th platoon, 11th and 12th platoon led by Anandu Sanu, Adarsh KR and Aravind VB. Now marching past complimenting the chief guest is the fifth contingent comprising of 13th, 14th and 15th platoon led by Ajit Mohanan, Midun Chandran and Arjun Sajikumar.
Now, marching past complimenting the chief guest is the 6th contingent comprising of 16th, 17th, and 18th platoon, led by Vimal MG, Abhijit S. Murali, and Ajit S.
advance in line. Left, dash. Red, up, in order, march. Red, one, center, press. ഈ സമയം പരേഡ് റിവ്യൂ ഓർഡറിൽ മൈതാന മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തി വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. Red, advance into the order. 5, center, quick, march. Red, order, arms. Red, general salute, present, arms. Red, order, arms. Red, standard, is. പരിശീലന കാലത്തിലുടനീളം വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ് അടുത്തത്. Nice, nurse, form up. Prize winners for the Special Armed Police Battalion. Best Outdoor, RTPC 287, Naveen SG, son of Shri Srikandan Nair, Srimati Geeta A of Uramalekal, Thiruvananthapuram. The best outdoor, RTPC 216, BJ Abhijit, son of Shri Baiju V and Srimati Jayasri T of Tevalakara, Kollam.
The best shooter, RTPC 260, Raj Rajesh, son of Sri Rajesh R. and Srimati BJV of Murukumbura, Thiruvananthapuram. The all-rounder, RTPC 153, Radish S., who happened to be a military officer and son of Sri Somashekaran Nair and Srimati Omane Amma of Koliyakode, Thiruvananthapuram. Parade! Attention! Parade! Standard! Yes! Prize winners from the Kerala Armed Police 3rd Battalion. Best Outdoor, RTPC 161, Sachin Sajeev, son of Sri Sajikumar and Srimati Lada of Mulavanam, Kollam. The best indoor, RTPC 124, Anish G, son of Sri Gopakumaran Pillai and Srimati Ashoka Kumari of Adur, Pattanamthitta. The best shooter, RTPC 59, Sachin R, son of Sri Ravindran and Srimati Jayasri S of Kottarakara, Kollam. The all-rounder, RTPC 167, Anandu Sanu, son of Sri Sanu TP and Srimati Ambili H of Kalavur, Alapura. Parade! Attention! Parade! Standard! Yes! Thank you, sir. Prize winners! Rejoin your platoons! ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന്റെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുടെ സേനാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിനായി ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 9 മാസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന 461 പേരാണ് ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും
നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ കേരള പോലീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ പ്രതിജ്ഞക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശോഭനമായ ഒരു സർവീസ് ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. Shoulder up. Kindly grant me permission to peel off passing out parade, sir. Hey! Order! Arms! Red! Standard! East! Parade will be in the center. In threes, inside section. In slow. Time. മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്. ഇനിയും ഏറെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ താണ്ടാനുണ്ട്. കേരള പോലീസ് എന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെറുനദികളായി ഇവർ ഒന്നിച്ച് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. നിറനിലാവിന്റെ ശോഭയോടെ ഇനി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇവർ ഒഴുകിപ്പരക്കുന്നു. ഈ സമയം പരേഡ് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. We are witnessing the closing of the parade, the peel off. Before we part our ways, I seize this opportunity to convey my regards on behalf of the Special Armed Police Battalion and Kerala Armed Police 3rd Battalion. I convey my heartfelt gratitude to the Chief Guest, Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, State Police Chief and Deputy Director General of Police Dr. Sheikh Darvesh Sahib, IPS, Additional Director General of Police Shri M.R. Ajit Kumar, IPS, Armed Police Battalion, Deputy Inspector General in charge Shri Jaydev, IPS, the Commandant, Special Armed Police Battalion Shri L. Solomon, the Commandant, KAP 3rd Battalion Shri Ajit Kumar, CP, other distinguished guests, media persons, higher officials of various battalions and departments, retired officers, family and friends of the police personnel. I thank all other people, volunteers, stars and others to make this ceremony a huge success. Once again, I thank everyone from the bottom of my heart. Thank you. Have a good day.
വടക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്നത്. എവിടെ പോകും?